अस्सलाम वालेकुम वीडियो की हाल है ठीक ठाक हो। मैं थोड़ा वीर साकम महर यूट्यूब चैनल साझा पंजाब देखदियां अखां सुनदे कन्नां नूं साकम महर दा सलाम पहुंचे। सियाणे कहंदे ने दुनिया भली तो भली इनू जित कोई नहीं सकिया। आ जिहड़ी चीज़ मैं हत्थ च फड़ी है तुहानूं दिस ही रही होनी है साग। ते साडे पूरे पिंड चों ही ना मैनूं लगदा साडे घर सब तो पहलां ही आ गया पक गया। अजे सीजन इहदा सर्दियां सियाल शुरू नहीं होए ते सब तो पहलां ये साडे घर पकिया। ते ये साग एक वो डिश वा जिहड़ी मैं कहना भी एक घर दे विच पके ना ते लागे लागे 10 घरां दे विच पता लगदा भी फलाणे घर ना अज साग पकदा। अल्लाह ने इनू बाशना ते इनू महक ही अल्लाह पाक ने इदां दा दिता है। मैं कहना एक ऐसी नेमत आ जिहदे घर नाम ही पक्का होवे ना उहदे घर भी पहुँच जांदा एक घर भी पक्का होवे ते मैं कहना जिहदे घर पक जांदा ना उहदे 7 अगले पिछले घर ते 7 जिहड़े सज्जे खब्बे वाले घर मैं कहना उन्हां दे घर आपे ही चले जांदा है। दूर की जाना मैं अपनी गल ही करदा। पिछले साल दी गल है मैं कहना कि असीं बहुत घट पकाया अपने घर पर फिर भी हर तीसरे दिन साडे घर च साग हुंदा सी। ਉਹ ਅੱਲਾ जाने कित्थों आउंदा सी ਉਹ आंढ गुआंढ ही पकदा सी ना। ते लै मैं कहना भी जिहदे घर पक जांदा बालण दा खौअ ते है मेहनत भी बहुत आ। ते मैं कहना जिहदे घर पक जांदा ना 6-6 दिन ये मुकदा नहीं फ्रिजां दे विचों। ते मैं ते इत्थों तक पहुँचिया भी जिहड़े साडे आ हकीम भरा वा ना दोस्त हकीम ने साडे हिकमत करदे आ। मैं कहना कि ये उदां भी तो यार 6-6 दिन फ्रिजां च पिया ही रहिंदा। ਇਹਦਾ ਖਮੀਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਾਗ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ 6-6 ਦਿਨ ਫਿਰਜਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਇਸ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੀਰੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। हर सब्जी दे विच मैं कहना कि आलू फिट हो जाता लेकिन मजाल है किसी सब्जी की ये फिट हो सके है। कोई बना लू भिंडी गोश्त कोई पका लू आलू गोभी कोई पका लूगा कि आलू पालक है आखियां दे विच कोई वड़ जाए भला है ना किते आलू नूं हिम्मत पऊगी ना किते होर सब्जी नूं हिम्मत इहदे लागे भी लग जाए। मैं कहना जिहदे घर पक जांदा वा 7 दिन तो उदां ही बन्ने आ सब्जी घर च नहीं वड़दी ਇਹਦੇ 'ਚ पाई जाओ घ्यो ते लसन तेल दा सुड़क ला के तुड़का ते खाई जाओ है नाले आप खाओ नाले आंढ गुआंढ खवाओ। मैं कहना कि ये कल्ला ही 1 मैन शो आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लागे कि ਇਹਦੇ लगदा ही कोई नहीं ਜਿਹਦੇ घर च पक जांदा ना सब्जी ते लागे लगदी कोई नहीं फिर है कल्ला ही 1 मैन शो कल्ला ही हीरो आ फिल्म दा पूरी दा। ते अल्लाह ने ये किसी सियाणे दी इनू एडी दुआ आ किसी बहुत पहुंचे हुए बजुर्ग दी ਇਹਦੀ एक्सपायरी डेट ही नहीं है जिन्ने दिन मर्जी खाई जाओ एक्सपायरी डेट ही कोई नहीं यदि बनाई किसी ने है। तो अल्लाह खैर करे मैं कहना भी ये ना अल्लाह पाक ने एक ऐसी नेमत सानू दी आ कि जिहड़ी हर जिमींदार दे कोल हुंदी है। जिन्ना भी कोई छोटा जिमींदार आ वड्डा जिमींदार आ उहदे कोल साग जरूर हैगा है। जे नहीं मैनू सब्जी लभी ना 2 गंदला तोड़ के साग पका लो। तो मैं कहना कि अपना कहते हैं ना कि खाण पीण तो पहला बिस्मिल्ला शरीफ पढ़नी चाहिए है। बिस्मिल्ला शरीफ कोई भी चीज़ खाण पीण लगोगे बिस्मिल्ला शरीफ पढ़नी चाहिए। मैं कहना भी इनू खाण तो पहला अगर बिस्मिल्ला पढ़नी भुल भी गए हैं ना किते भी नहीं चेता रहा तो मैं कहते जी बिस्मिल्ला पढ़ के खाओ तो उस खाने नू ना शैतान नहीं खांदा इदां ही। तो जे मैं कहना भी इनू बिस्मिल्ला असीं पढ़नी भुल भी गए हैं ना तो मैनू लगता भी इनू शैतान नहीं खांदा हुण। फिर मैं कहना भी इस डिश नू ना साग नू अल्लाह ने एक वक्री कोई शान बख्शी है। वो की आ कि ये यार साडा ना आपस में आंढ गुआंढ भैन भरावां च बड़ा प्यार वधा दिंदा साडा है मुहब्बत बड़ी वधदी है इहदे नाल पक्का होवे घर च। वो किद्दां भला तुसीं हुण देख लो भी अपने घर च ना किसी भी किते गोश्त पक्का होवे ते कोई भी आंढ गुआंढियों कोई बीबी भैन जिहड़ी है ना कोई भी शर्म दा मारा लैन नहीं आउंदा भी यार अगला घर वाला की आखेगा भी ये इन्हां ने गोश्त पकाया ते ये लैन आ गई है। तो मैं कहना साग पका होवे तो कोई मासा जिन्नी भी शर्म नहीं खांदा वो भांडा चुकदा ते आ जांदा है। वो मुहब्बत वधदी है
ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ खा लेंदा है। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਗ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਡਿਸ਼ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਗ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਾਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਣ ਬਾਣ ਆ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਗ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਗ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਤਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਤਰ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਥੂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਲਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ SBP ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਥੂ ਤੇ ਪੀ ਤੋਂ ਪਾਲਕ, SBP ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣਾਉਣ। ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਜਨ ਆਓ, ਬੜੀ ਸੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰੋਂ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਗ ਹੀ ਸਾਗ, ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂੰ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਟੇਬਲਮੈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕੁਝ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੱਕੀ ਆ। ਵੇਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਸ਼ੈ ਲਿਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਤੈਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਣੇ ਆ, ਸਾਬਤ ਚਿੱਟੇ ਚਣੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ, ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਆ, ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਕੀਮਾ ਵਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਛੰਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਲੈ ਆਇਆ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ।